الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدال افلاک والارضین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم۔ آئیے ہمارا مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ہم پر غالب آ جاتے ہیں کیا بات ہے کہ جب ہم لوگ درود شریف تک پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، اللہ اللہ جو ایک نایاب دولت ہے، اللہ اکبر اللہ کیا بات نایاب خزانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ آج کی بات نہیں، آج تو علماء کل جب عالموں کا پتہ نہیں تھا، جو مولوی حضرات کتابیں لے لے کے میلاد پڑھتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد، صلی اللہ اور علیہ وسلم تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ بھی میلادوں کی کتابوں میں پڑھتے تھے، اور جب بات آئی ہمارے آقا کی تو ان مولوی حضرات نے نہیں پوچھا، مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا تھا ایک کیڑے سے۔ اللہ اللہ نبی کونین پوچھ رہے تھے شہد کی مکھی سے، میرے آقا نے فرمایا ہے شہد کی مکھی ذرا یہ بتا، اللہ اللہ جب پھول سے عرق نکالتی ہے تو پھول کا عرق کڑوا ہوتا ہے، جب پھول سے عرق نکالتی ہے کسی پھول کا عرق نمکین ہوتا ہے، اللہ اللہ کسی پھول سے عرق نکالتی ہے تو اس پھول کا عرق پانی کے مثل ہوتا ہے، مگر یہ بتا وہ کون سا کیمیکل ہے جو اس میں ڈالا جاتا ہے جو دنیا کا نایاب میٹھا ہو جاتا ہے، کیا بات ہے، واہ زندہ باد دنیا کا لاجواب میٹھا ہو جاتا وہ کون سا کیمیکل ہے؟ اللہ۔ تو یہ ہماری تمہاری بات نہیں، ان ننھی سی شہد کی مکھی نے کہا تھا یا رسول اللہ، اس کے سینے میں محبت تھی، اس کے سینے میں عشق رسول تھا، اس کے سینے کے اندر عشق رسول کے سنارے مچل رہے تھے، اس نے مست ہو کے اس شہد کی مکھی نے کہا تھا یا رسول اللہ کوئی کیمیکل نہیں ڈالتے ہیں، سرکار جب عرق نکالتے ہیں تو کڑوا ہوتا ہے، عرق نکالتے ہیں تو نمکین ہوتا ہے، عرق نکالتے ہیں تو پانی کی طرح ہوتا ہے، مگر نکالنے کے بعد جب اپنے چھتے کی طرف چلتے ہیں تو مدینے والے آقا پر درود پڑھتے جاتے سبحان ہیں، اللہ یہ درود کی برکت ہے جو شہد میٹھا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ذرا اللہ۔ اندازہ لگاؤ شہد میں کتنا دم ہے درود پاک میں۔ اب وجہ کیا ہے؟ اگر وہ شہد کی مکھی اگر عرق پر درود پڑھ لے، کڑوے پہ درود پاک پڑھ دے تو میٹھا ہو جائے، نمکین پہ پڑھ دے تو میٹھا ہو جائے، پانی پہ پڑھ دے تو میٹھا ہو جائے۔ ارے تم تو نبی کے امتی ہو، تم نبی کے امتی ہو، تم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اگر تم درود پڑھ دو تو تمہاری زبان میٹھی ہو جائے، تمہاری زبان میٹھی ہو جائے، تمہاری بولی میٹھی ہو جائے، تمہارا کلام میٹھا ہو جائے، تمہاری آواز میٹھی ہو جائے، اور جب سب کچھ میٹھا
ہو جائے تو تمہاری منہ سے جو بات نکلے گی وہ ماننے والی ہوگی, وہ تسلیم کرنے والی ہوگی. اب وجہ سبب صرف یہی ہے کہ میرے پیارے بھائیوں, یقینی طور پر سندربل کی سرزمین پر علماء کی جماعت موجود ہے, مگر آپ حضرات کے سمجھ میں اب دیکھیے نا کیسے سمجھ میں آئے گی. گاؤں کے اندر محفل میلاد شریف کا اس جلسے کا اتنا بڑا انتظام کیا گیا, کتنا بڑا انتظام کیا ہے کرنے والے نے, مگر آنے والوں کی حالت دیکھ لیجیے. اللہ, جب ان کو سننا ہی پسند نہیں ہے تو یہ کیا جانیں گے کہ ہمیں شادی کہاں کرنا. بے شک, کیا بات ہے. جب انہیں معلوم ہی نہیں ہے, جب یہ سننے نہیں آئیں گے جانیں گے کیا. اگر سننے آئے ہوتے تو یہ علماء بتاتے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور جمعے کا دن آ گیا. اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کی جگہ کھڑے ہوئے اور میرے آقا نے بیان فرمایا تو بیان میں مصطفیٰ جان رحمت کیا کہہ رہے تھے, اور وہ بھی کوئی غیر مسجد نہیں, وہ مسجد نبوی شریف ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہاں کھڑے ہیں؟ مدینے کے تاجدار مسجد نبوی شریف میں. اور میرے آقا نے منبر شریف پر کھڑے ہو کے کہا, فرمایا منافقوں میری مسجد سے نکل جاؤ. بے شک, بے شک. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ منافقوں میری مسجد سے نکل جاؤ. نکالا جا رہا تھا مسجد نبوی سے, مگر انہوں نے سوچا, اب سوچ تو رہے تھے میں منافق ہوں, آئے کیا کرنے تھے یہ یہاں مسجد نبوی میں, کیا کرنے آئے تھے؟ نمازی پڑھنے تو آئے تھے. آج تم کہتے ہو کہ صاحب وہ تو سب نمازی ہیں. جو 22,000 کا لشکر حسین پر تلوار لیے کھڑا تھا, ان میں تم بتاؤ نمازی تھے یا نہیں؟ اللہ, اللہ. جو 22,000 کا لشکر اہل بیت پر تلواریں لیے کھڑا تھا, سب نمازی تھے. سب نمازی, نماز پڑھنے والے تھے, قرآن کے پڑھنے والے تھے, دکھاوے کا کلمہ پڑھنے والے تھے, سب کے سب اپنے آپ کو ایمان والے کہلا رہے تھے, مگر میرے پیارے بھائیوں نمازی تھے. نمازی, اللہ, سب نمازی کھڑے ہیں. آج تمہارا حال یہی تک محدود نہیں, تم نے نہیں دھوکہ کھایا. میرے نبی نے ابو بکر صدیق سے کہا تھا, ابو بکر ایک زمانہ وہ آئے گا اسی کی نسل سے, انہی کی نسلوں سے جو نسل آگے چلے گی, ان کی عبادت کو دیکھ کر تم دھوکہ کھا جاؤ. اللہ, کیا بات. میرے نبی نے فرمایا دھوکہ کھا جاؤ گے. دھوکہ کس سے؟ ہم سے, تم سے نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان والوں میں سب سے بڑے, نبی کے بعد مرتبے والے, سب سے بڑے شان والے ہیں. میرے آقا نے ابو بکر سے کہا تھا, ابو بکر صدیق تم دھوکہ کھا جاؤ گے ان کی عبادتوں کو دیکھ کر, ان کی تسبیحات کو دیکھ کر. مگر ارشاد فرمایا ابو بکر تم دھوکہ کھا جاؤ گے اس لیے کہ تسبیح وہ اتنی لمبی پڑھیں گے تم نہیں پڑھ پاؤ گے, نمازیں اتنی زیادہ دکھائیں گے کہ تم نہیں پڑھ پاؤ گے, وہ جہاد میں اس طرح چمکیں گے جیسے معلوم ہوگا اس سے پہلے ایسا مجاہد کوئی نہیں آیا. حاجی بنیں گے, مگر سنو ابو بکر ان کے بعد سے ایمان ایسے چلا جائے گا جیسے کمان سے تیر چلا جائے. اللہ, اللہ. نبی نے فرمایا ایسے چلا جائے گا جیسے کمان سے تیر. تو میرے نبی نے مسجد نبوی شریف سے کیا کہا؟ فرمایا منافقوں نکل جاؤ, میری مسجد سے نکلو. تو اب انہوں نے سوچا اگر اٹھے تو سب لوگ جان جائیں گے. بے شک, اگر اٹھے تو لوگ جان جائیں گے. مگر انہیں یہ کیا معلوم تھا کہ یہ غیبدار رسول ہے, غیبدار, یہ غیب بتانے والے نبی ہیں, یہ نام بھی جان رہے ہیں منافق کون ہے. اللہ اکبر. مگر یہ عقیدہ تو صرف سنیوں کا ہے, ان کا کہاں. اگر ان کا عقیدہ ایسے ہی ہوتا تو پہلے ہی سمجھ جاتے, کہتے توبہ کر رہے ہیں, اور جیسے کان پکڑ لیتے نبی فرماتے میں نے معاف کر دیا. مگر توبہ نہیں کی, چھپے بیٹھے ہیں. میرے نبی نے پھر فرمایا کیا کہہ رہا ہوں, جو منافق ہیں وہ مسجد سے نکل جائیں, میری مسجد سے نکل جائیں. جب نہیں نکلے تو میرے نبی نے فرمایا نام لے لے کے پھر اٹھاؤں گا. واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد. نام لے لے کے پھر اٹھاؤں گا. کیا بات ہے.
जब नाम ले लेके उठाई ईमान फिर भी गड़बड़, इसलिए कि गैर ईमान वाला तो गड़बड़ करता ही है। वो समझने लगे ये क्या जान पाएंगे हमें क्या क्या हम कौन है, ये क्या जानेंगे कि हमारे दिल में क्या है। मगर उन्हें ये खबर क्या थी, ये वो नबी हैं जो लोगों की आह पहचान लेते हैं, लोगों की सांसें पहचान लेते हैं, पत्तों की खड़खड़ाहट पहचान लेते हैं, दरख्तों का अंदाज पहचान लेते हैं, अरे बंद मुट्ठी के कंकर को समझ लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान। मगर वो फिर भी चुप के बैठे रहे। तो मेरे नबी ने फरमाया फला बिन फला खड़ा हो, अल्लाह अल्लाह, निकल मस्जिद से, फला बिन फला निकल मस्जिद से, फला बिन फला निकल मस्जिद से, फला बिन फला निकल मस्जिद से। अब जब देखा चंद निकले तो बकिया सब उठ के भाग खड़े हुए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो भागे थे वो कितने थे, 70 आदमी घुसे थे, 70। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मस्जिद नबी में जब चोर देखे गए तो 70 निकले। अल्लाह, मेरे प्यारे भाइयों, वो नबी थे कि पहचान गए। अब इनका ये हाल है, ये जब सुनते ही नहीं, जानते नहीं, इन्हें मतलब ही क्या, ये तो यही कहते सब। और बड़ी प्यारी बात कहते हैं, अगर इनसे कह दो तो ये क्या कहते मुसलमान, लाए मौलाना साहब कल लाए हम अपनी नहीं करते। क्या कहते हैं, अरे लाए अपनी नहीं करते, बेशक। हमारे घर जब आ जाएगी हम उसे बरेलवी बना लेंगे। हमने कही इतने बड़े होशियार हैं कि सारी दुनिया सूजी का हलवा बनाता है, ये गोबर का हलवा बना लेंगे। अल्लाह अल्लाह, क्या बात। क्या कोई गोबर का हलवा बना सकता है? हलवा सूजी का बनता है, और जो गोबर पहले से ही है उसे आप संभाल कैसे लेंगे, क्या मिसाल है। उसे पाक कैसे कर लेंगे, उसे साफ कैसे कर लेंगे। जिसकी रग रग में गंदगी भरी हो, जिसके हर खून के कतरे में गंदगी भरी हो, उसे आप साफो पाक कैसे कर लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, बल्कि पाक करने के बजाय वो नापाक जिस कपड़े में भी लग जाएगा वो कपड़ा भी नापाक। बेशक बेशक बेशक। तो आपको ना देने की जरूरत थी ना लेने की जरूरत, और ये जान नहीं पाए, अपने आप को समझे नहीं कि क्या हो गया। अरे ये समधी साहब आ गए और उनका मामला दूसरा था, और मोहल्ले वाले आ गए, उनका देवबंदी बहुत खराब होता है। पढ़ेंगे देखो ऐसा चुप से उंगली कही यार अभी ना कहो, यानी जबान अभी से बंद हो गई, आगे जब होगा तो देखा जाएगा। यानी उंगली का इशारा किया था चुप जाओ, ये आए हैं। देखो इनसे अभी डरने लगे, और जब रिश्ता हो जाएगा तब क्या होगा। अल्लाह, बहुत बहुत मद्देनजर रखो, अपने मामलात को बेहतर बना के रखो। जब नबी ने निकाल दिया तो तुम कौन होते हो बैठाने वाले। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खुश। जब नबी ने निकाल दिया तो तुम कौन हो बैठाने वाले। पता चला अगर तुमने बैठा लिया तो तुम नबी के दुश्मन हो गए, और नबी के दुश्मन हो गए तो ईमान से बाहर। बेशक, क्या बात। हक, जिसको हमारे नबी निकाल दे उसे हमें बैठाने का हक कहाँ, जिसको नबी भगा दे उसे हमें बैठाने का हक कहाँ। मेरे प्यारे भाइयों, नमाज, और ऐसा नहीं नमाजी ही थे सब। लोग कहते हैं ये बरेलवी, अजीब बात है, समझते कुछ है नहीं। क्या कहते हैं यार बरेलवी बताओ, वो बुराई नहीं करते ये बुराई करते। अरे हमने कही हम बुराई नहीं करते, हम बुराई नहीं करते, हमें बुराई करने का क्या हक हासिल है। जब हमने देखा कि खुदा का कुरान बुराई कर रहा है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हकीमुल्लाह साहिब किबला, सुभान अल्लाह। ये इतने उलमा बैठा है, किसी से पूछिए, अरे उन्हें पूछिए क्या आप जानते हैं, नहीं बात जानते। जब फातिहा पढ़ते हो तो अलीफ लाम पढ़ी जाती है, जब फातिहा पढ़ते हो तो अलीफ लाम मीम सूरह बकर पढ़ी जाती, और उसी सूरह बकर को पढ़ के आगे चलिए, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह।
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ، اور ہم ایمان لے آئے آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ مومن نہیں۔ بے شک بے شک تو ان علماء نے کہا یہ تو خدا کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ مومن نہیں۔ بے شک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پہ بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی دوسری قوم بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مگر میرے پیارے بھائی، اگر تو نبی کا ماننے والا ہے تو نبی پر درود کیوں نہیں پڑھتا؟ نبی کا ماننے والا ہے، نبی پہ سلام کیوں نہیں پڑھتا؟ بے شک بے شک بے تیرے شک درد کیوں اٹھ رہا ہے سلام پڑھنے میں؟ درود پڑھنے میں تیرے درد کیوں اٹھ رہا ہے؟ میاں اس سے پوچھو کہ درد یہ کیوں ہے؟ اگر تو نبی کے ماننے والا ہوتا، ایک ذرہ برابر بھی تیرے دل میں اگر محبت ہوتی تو خدا کا قرآن کہہ رہا تھا تجھے ہماری نہ مانتا، اعلیٰ حضرت کی نہ مانتا، مفتی اعظم کی نہ مانتا، تاج الشریعہ کی نہ مانتا، مگر تجھے خدا کی تو مانی لینا چاہیے تھی۔ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت لاجواب۔ سبحان اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا میں بھی اپنے محبوب پر پڑھتا ہوں، اے میرے بندو میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا تمہیں کو حکم نہیں ہے، پہلے میں پڑھتا پھر میرے فرشتے پڑھتے۔ اے ایمان والو اگر کلمہ پڑھا ہے تو اب تم بھی پڑھو۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہیں سب کچھ بتایا گیا مگر تم مانے نہیں، تمہیں مانے نہیں۔ اپنی ایک لائن علیحدہ لیے ایک ٹانگ علیحدہ گھما رہے ہو، بس نماز ہی نماز پڑھتے چلے جا رہے ہو۔ نماز پڑھ لینے سے کام ایسے چلنے والا نہیں، نماز اسی کی ہوتی ہے جس کا ایمان ہوتا ہے، جب ایمان نہیں تو نماز نہیں۔ اس لیے قرآن نے جہاں جہاں بھی حکم دیا ہے وہاں ایک ہی چیز بتائی ہے کہ ایمان والو اگر ایمان تمہارے پاس ہے تو تمہاری نماز کامیاب ہے، اگر نماز ہے تو تمہارا حج ہے، اگر نماز ہے تو اگر تمہارا ایمان ہے تو تمہارے روزے ہیں، اگر تمہارا ایمان ہے تو تمہارا حج ہے، اگر تم نمازی ہو، اگر تم ایمان والے ہو تبھی ہر جہان میں تم کامیاب ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی کر ڈالو تم کسی طرح کامیاب نہیں ہو۔ بے شک بے شک برابر ایک ہی بات سمجھا دیتے، میں تو ایک ہی بات ہی کہتا ہوں میرے پیارے بھائیو، کیا کہنے لگتے ہو؟ قل انما انا بشر، قل انما انا بشر مثلکم۔ اللہ فرما رہا ہے اے محبوب کہہ دو، اے محبوب کہہ دو ہم تمہاری طرح بشر۔ رٹ لگا دی رٹ، یہی آیت تھی، آگے نہیں کچھ تھا، بس اپنے کام کی کہنا جانتے تھے اور نہیں تم سے کچھ کہا جا سکا، تمہیں اور کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ ارے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ، پڑھنا ہمارا کام ہے، ترجمہ کرنا تمہارا کام ہے، ترجمہ تم کر دو، فیصلہ اپنے آپ کر لینا، اس کے آپ پہ آپ ہی۔ اگر ترجمہ تو وہ جب ہی کریں جب انہیں ماننا ہو، تب بے شک انہیں کسی کی ماننا ہی نہیں۔ اس لیے کہ جہاں قل انما انا بشر مثلکم تھا وہاں یوحا الیہ بھی تو ہے کہ ظاہر میں تمہاری طرح، ظاہر میں تمہاری طرح، اور جب ظاہر میں تمہاری طرح تو یا رسول اللہ باطن میں تو خدا کا قرآن پکار اٹھا۔ محبوب سے نہ پوچھو، ہم سے پوچھو، قد جاکم من اللہ نور۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب سے نہ پوچھو، اللہ فرماتا ہم سے پوچھو، تو خدا کا قرآن پکار اٹھا، قد جاکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے یہ نور بن کے آئے۔ تو جب اللہ کی طرف سے نور بن کے آئے اور کہا پھر نور کے معنی ہے صرف چمکنے والا، یہ روشنی ہے نور، کہا پھر نبی بشر نہیں، ہم نے کہا بشر بھی ہے، تو پھر ہنسنے لگے۔ اب یہ جاہل آدمی جب یہ سننا ہی نہیں چاہتے، ہمارے بھائیا لوگ جب یہ سننا نہیں چاہتے تو سمجھ میں بات ان کے کیا ہے، تو اب یہ کہنے لگے کہ اب جب یہ کہہ دیا تو انہیں پڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو ان سنیوں کو معاملہ دیکھو، اچھا یہ بتاؤ نبی کہے ہیں ایک ہی تو ہے،
रसूलुल्लाह अकेले नबी तो हैं, मगर अकेले नबी को कभी नूर बरेलवी बना लेते हैं और कभी उन्हें बशर बना लेते हैं। हमने कहा सुनो, नबी जमीन पर चले तो बशर, और नबी जब अर्श पर चले तो नूरुन अला नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नबी जमीन पे चले तो बशर, आसमान की तरफ चले तो नूरुन अला नूर। तो कहा लोगों ऐसे कैसे हो जाता? तो हमने कहा हो जाता जब मसलहत होती है तब, बेमसलहत कोई काम नहीं। हमने कहा तुम सैकड़ों बनाते हो, कभी किसी ने एतराज किया? कहने लगे हमने कभी अल्लाह की कसम सैकड़ों बनाए नहीं, अल्लाह की कसम हमने कभी सैकड़ों बनाए नहीं। और हमने कहीं पकड़ गए तो क्या फांसी लगा लोगे? अगर बरेलवियों ने पकड़ लिया तुम्हें 10 बनाते हुए तो क्या फांसी लगा लोगे? कहीं हमने कभी बनाई नहीं। हमने कहा मेरे सुंदरबल के भाइयों, अभी इसकी ईमानदारी अभी देख लेना, इसे पकड़ लो और पकड़ कर जरा ले चलो पुलिया के पूरब। इसे जरा सा पुलिया के पूरब किया, खेतों की तरफ इसकी निगाह डलवाई। कहा ये बताइए खेतों में सीधा सीधा क्या? अरे कहा ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये सीधा सीधा खड़ा है गन्ना। हमने कहा करीब चल के देख। अब करीब ले गए, मेड़ पे खड़ा किया, पूछा अब क्या है? कहने लगा गन्ना। नीचे से बंका मारा, जमीन पे गिरा। हमने पूछा अब क्या? कहने लगा गन्ना। ऊपर से आग छांट दिया, पूछा अब क्या? कहने लगा गन्ना। उठा के कांधे पे रख दिया, पूछा अब क्या? कहने लगे गन्ना। फिर ले आए, सुंदरबल में ला के रखा। हमने पूछा अब क्या? कहने लगा गन्ना। उसके सामने वो खड़ा था, उसे कोल्हू में लगा के कटोरे में भर दिया, पूछा अब क्या? कहने लगा रस। हमने कहा अभी तो तू बदल गया, जरा ही देर में, देरी नहीं लगी बदलते। क्या बात। हमने कहा तुझे बदलते ही देर नहीं लगी, तू तो कह रहा था कभी हम तो बनाते रहे, मगर कसम खा ले अब आगे न बदलना। कहने लगा हम बदलेंगे नहीं, अब कभी नहीं, वो तो बात एक थी चली गई। हमने उसी रस को पतला पतला पकाया, पूछा अब क्या? कहने लगा रात। उसी को सख्त करके पका दिया, उसकी भेली बना दी, पूछा अब क्या? कहने लगा गुड़। उसी पतली वाली को मशीन में डाला, फिटाई हो गई, लाल अलहदा सफेद अलहदा, पूछा अब क्या? कहने लगा शक्कर। उसी में खोया मिला दिया, गोल गोल बना दिए, पूछा अब क्या? कहने लगा पेड़ा। उसी की चौकोर काट दी, पूछा अब क्या? कहने लगा बर्फी। उसी की टेढ़ी मेढ़ी चुआ दी, पूछा अब क्या? कहने लगा जलेबी। हमने कहा ये रसगुल्ला कहाँ से लाया, ये छेना कहाँ से लाया, ये बालूशाही कहाँ से लाया, ये रिवड़ी कहाँ से लाया, ये गठिया कहाँ से लाया, ये गट्टे कहाँ से लाया, ये बतासे कहाँ से लाया, ये बतासवेनी कहाँ से लाया, ये टापियां कहाँ से लाया, ये चॉकलेट कहाँ से लाया? हमने कहा इन्हें गन्ना क्यों नहीं कहता? अल्लाह अल्लाह, इन्हें तू गन्ना क्यों नहीं कहता? तो इनको बदल बदल के नाम बताता चला जा रहा, तुमने इन्हें गन्ना क्यों नहीं कहा? कहा मामला बदला तभी बदल गए। हमने कहा ऐसा ही नबी का मामला बदला। कुरान नाजिल हुआ हिकमत के साथ, कुरान नाजिल हुआ है हिकमत के साथ। अरे कुरान में हिकमत थी, नुज़ूले कुरान में हिकमत है। रब ने फरमाया महबूब अब जरा देख लो, यही है सुंदरबल की सरजमीन है, एक बड़ा सा मुर्गियों का फार्म है, 4000 बच्चे पले हुए हैं। एक बिल्ली ले गए, कहा है मुर्गियों ये बेचारी अकेली दर दर की ठोकरें खा रही है, इसे अपना दोस्त बना लो। मुर्गियां भड़भड़ा के भागने लगी, कहने लगी चेहरा नहीं मिलता, दोस्ती नहीं हो पाएगी। बेशक बेशक, चेहरा नहीं मिलता, दोस्ती नहीं हो पाएगी। बकरियों का रेवड़ था, हमने कहा एक भेड़िया लाया गया और उन बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया। 4 पैर तुम्हारे भी हैं और 4 पैर इसके भी हैं, ये बेचारा अकेला जंगल में ठोकरे खा रहा है, दोस्ती कर लो। कहा पैर तो 4 है मगर चेहरा नहीं मिलता, दोस्ती नहीं हो पाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, जंगल का एक शेर आया, कहने लगा मोमिन भाइयों अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब तो दिया नहीं, सब गायब हो गए। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? बड़े प्यार का सलाम था, जवाब दे देते। कहने लगे चेहरा नहीं मिलता, जवाब नहीं दे पाएंगे, इसके चेहरे में भी खतरा नजर आता है। तो मेरे प्यारे भाई जब सब गायब हो गए तो हमने कहा अब समझ ले कुरान की हिकमत, अब समझ ले नुज़ूले कुरान की हिकमत, अब समझ ले परवरदिगार का वो भेजा हुआ कुरान, उसकी हिकमत क्या है। रब ने इरशाद फरमाया महबूब तू नूर बन के न जा, अगर नूर बन के जाएगा सब कहेंगे चेहरा नहीं मिलता, सब भाग जाएंगे, और जब सब भाग जाएंगे
تو قرآن کیسے پڑھائے گا, نماز کیسے سکھائے گا, اسلام کا قانون کیسے بتائے گا, شریعت کے مسائل کیسے سمجھائے گا, بھائی چارہ کیسے سمجھائے گا, ماں باپ کا ادب و احترام کیسے دے گا, زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے بتائے گا, کھانے پینے کا سلیقہ کیسے دے گا. اس لیے محبوب میرے حبیب تو اب نور بن کے نہ جا, بشر بن کے جا تاکہ کوئی بھاگے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا تاکہ کوئی بھاگے نہیں. تو آنے کا جو طریقہ تھا نبی کا, بشر اس لیے بن کے آئے تاکہ کوئی بھاگے نہیں. اگر سب بھاگ جائیں گے قرآن کیسے پڑھایا جائے گا, نماز کیسے سکھائی جائے گی, اسلام کے قانون کیسے بتائے جائیں گے. اس لیے رب کے قرآن میں آنے میں یہ حکمت رہی ہے کہ سنو سنو محبوب, ان میں تم بشر بن کے جاؤ تاکہ کوئی بھاگے نہیں. اور جب یہ بھاگے گے نہیں تو انہیں قرآن پڑھا دینا, نماز سکھا دینا, اسلام کا قانون انہیں سکھا دینا, زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دینا. محبوب جب سب سیکھ جائیں تو یہ ہم جانتے ہیں اور تم جانو, رب کی بارگاہ میں جب آؤ گے تو محبوب بشر بن کے نہیں نور بن کے. رب کی بارگاہ میں جب آؤ گے تو نور بن کے, محبوب نور بن کے آئیں گے. اب ایسے تو سب اپنی اپنی کہہ دیتے ہیں, میاں کیا کہہ دیتے ہیں, وہ چپکے سے سمجھاتے ہیں لوگوں کو. بڑے پیار کے ساتھ کیا سمجھایا جاتا ہے, بڑے چپکے سے سمجھاتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, لوگوں سے کہیں گے ایک بات بتاؤ, رسول اللہ کی بیوی تھی کہ ہاں تھی, بچے تھے کہاں تھے, رسول اللہ بازار کی طرف چلتے تھے, ہاں, مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے, کہا ان کے پیر تھے یا نہیں, کہا ہاں, ان کے ہاتھ تھے یا نہیں, کہاں تھے, ان کے کان تھے یا نہیں, ہاں تھے, ان کی آنکھیں تھیں یا نہیں. یہ ساری باتیں بتاتے جب چلے گئے تو ہاں ہاں کرتے چلے گئے کہ بس بات یہ ہے کہ رسول اللہ ہماری طرح ہیں, مگر صرف اتنا فرق ہے وہ نبی ہیں ہم نبی نہیں. لوگ بھی مان گئے, انہوں نے مان لیا سب نے. جب یہ کہا کہ ہاتھ تھے کہ ہاں تھے, مگر یہ کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ تیرے ہاتھ تو ہیں, مصطفیٰ کا ہاتھ دے, مصطفیٰ کے وہی ہاتھ اگر انگلی اٹھا دے تو آسمان کا چاند سینہ چاک کر دے. ہاتھ تیرے بھی ہے, ہاتھ ان کے بھی ہے, وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. ہاتھوں کو اگر اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. ہاتھ تیرے بھی ہے, ہاتھ ان کے بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن شادی خانہ آبادی, علماء اہل سنت, زندہ باد زندہ باد. بہت کو بدلا. تیرے ہاتھوں نے کبھی ایسا کیا ہو تو بتا, تیرے ہاتھوں نے کوئی کمال دکھایا ہو تو بتا. نبی کی طرح بن رہا ہے. ارے تیرے منہ میں بھی تھوک مبارک تھوک ہے, اور نبی کے بھی منہ میں تھوک مبارک تھا, لاب دہن شریف تھا. مصطفیٰ جان رحمت ہے. کیا تو جانتا نہیں ہے, کیا تو بہرا ہو گیا, کیا تو اندھا ہو گیا, تجھے دکھائی نہیں دیتا. میرا نبی جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لایا, قبا میں رکا, قبا سے جب مدینہ کی طرف چلا, مدینہ میں تشریف لایا, جب مدینہ کی بچیاں گا رہی تھی تلال بدر علینا من سنت البدائی وجب شکر علینا ما دا للہ دائی. جب مدینہ کی بچیاں پڑھ رہی تھی اور نبی مدینہ میں داخل ہو گئے تو میرے آقا سے کہا تھا ایمان والوں نے, یا رسول اللہ یہاں کے مسلمان پانی سے پریشان ہے, اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس پانی نہیں ہے. ایک کنواں ہے, اس کا بھی نمکین پانی ہے, اس کا پانی خالی ہے, اس کا پانی پینے والا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا کنواں دکھاؤ. جب کنواں دکھایا گیا میرے نبی نے تھوکے مبارک نکالا, کنویں میں ڈال دیا, فرمایا آپ پی کے دکھاؤ. جب پیا صحابہ نے, جب صحابہ نے پیا تو ارشاد فرمایا یا رسول اللہ مدینہ میں ایسا بے مثال کوئی سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت کو بدلا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مدینہ میں ایسا بے مثال کوئی کنواں نہیں جتنا جس کا پانی اتنا میٹھا ہو. ارے تھوک تیرے بھی ہے, تھوک نبی کا بھی ہے. دیکھا تو نے نبی کے تھوک کا کمال, تیرا تھوک نبی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ
ताला अलैहि वसल्लम है, मैदान खैबर है। हजरत अबू बकर आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेहनत बहुत की मगर कामयाब नहीं। हजरत उमर आए, या रसूल अल्लाह कोशिश बहुत की मगर कामयाबी नहीं। हजरत अली आए, या रसूल अल्लाह हजरत उस्मान गनी आए, या रसूल अल्लाह मेहनत बहुत की मगर कामयाबी नहीं। मेरे आका फरमाते साहबा परेशान ना हो, कल ऐसे के हाथ में झंडा दे दूंगा जो जीत कर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई गैर नहीं है, ये नबी कौनैन का इल्म गैब है। ये कौन जानेगा कि कल कैसे जीतेंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब सुबह जब वक्त आता है सारे सहाबा जमा होते हैं, दौड़ते चले आ रहे हैं, शायद हमारे हाथ में झंडा दे दिया जाए, फतह हमारे हाथ में होगी। अबू बकर सिद्दीक भी आ गए, फारूक आजम भी आ गए, उस्मान गनी भी आ गए, सब हाजिर हुए। कहने लगे या रसूल अल्लाह जिसके हाथ में देना है दे दीजिए, झंडा जिसको देना है उसे अता कर दीजिए। मेरे आका ने निगाह उठाई, तमाम सहाबा पर डाली। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया जिसके हाथ में झंडा देना है, जिसके हाथ में फतह है वो मैदान में है ही नहीं। फरमाया वो मैदान में है ही नहीं। कहा या रसूल अल्लाह वो कौन है। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया अली कहाँ है। अब हजरत अली को जब तलाश किया गया तो अली खेमे के अंदर है। अब जब अली खेमे के अंदर है सहाबा तशरीफ ले गए, अर्ज किया आपको आका बुला रहे हैं। हजरत अली से पूछा वजह क्या है, आए क्यों नहीं। कहने लगे आंखें दुख रही हैं, ऐसा बेचैन कर रही है कि एक मिनट तसल्ली नहीं मिलती, इसमें इतना दर्द है कि बर्दाश्त होना मुश्किल हो रहा है। जैसे ही नबी की बात सुनी हजरत अली हाजिर हो गए। मेरे आका ने पूछा ऐ अली आए क्यों नहीं। कहने लगे या रसूल अल्लाह आंखों में इस कदर दर्द है कि बर्दाश्त नहीं किया जाता, सरकार आंखें ऐसी दुख रही हैं। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया अली मेरे करीब आओ। हजरत अली करीब आए, नबी ने लाबे दहन शरीफ लगा दिया और दहनी में लगाया तो दहनी सही हो गई, बाई में लगा दिया तो बाई सही हो गई। अरे तुम क्यों दर बदर ठोकरे खाते घूम रहे हो। कभी नेपाल जाते हो, कभी सीतापुर जाते हो, कभी मोहम्मदी की सहदेवा जाते हो, जगह जगह डॉक्टरों को ढूंढ रहे हो। वो धूप तुम्हारे पास भी है जो रसूलुल्लाह के पास था। नबी एक बार लगाते हैं तो उम्र भरे के लिए आंखें अच्छी हो जाती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। आला हजरत का ये जुर्म नहीं है, ये आला हजरत का प्यार है, ये आला हजरत का इश्क है। जब ये हालात देखे तो कहा ये कमाल दूसरों में क्यों नहीं पाया जाता। आला हजरत फरमाते हैं खुदा ने किसी में वो कमाल दिया ही नहीं जो महबूब में था, इसलिए फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी बहुत हमारे नबी हैं जो दे सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, और हमने तो बहुत से लोगों से पूछा भैया कैसे आए हो यहाँ मोहम्मदी के इलाके में। कहने लगे सहदेवा आए थे। हमने कहा क्या हो गया। कहने लगे आंखें दुख रही हैं। हमने कहा दिखा दी आंखें। कहा इससे पहले भी दिखा गए। हमने कहा फिर डॉक्टरों ने क्या कहा। कहने लगे बहुत ड्राफ्ट दिए थे। कहा 1 घंटे के बाद ये, 1 घंटे के बाद ये, 1 घंटे के बाद ये, 1 घंटे के बाद ये। हमने कहा इतने ड्राफ्ट डाले फिर क्या हुआ। कहने लगे मौलाना जैसी थी वैसे ही है। हम कहने लगे जैसी थी वैसे ही है। हमने कहा इतने ड्राफ्ट डाले फिर भी कामयाबी नहीं, फिर भी कामयाबी नहीं। और ये नबी की आंख, नबी का लाबे दहन शरीफ अगर दुखती में लगा दे तो दुखती सही हो जाए। अरे दुखती में नहीं, जब दुखने की बात आई तो हजरत कतादा पुकार उठे ये तो दुखती आंख है, अगर निकली आंख हो मुस्तफा उसे भी सही कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह, हक बात है, बेशक बेशक। अगर निकली भी हो तब भी सही हो जाए। सुन्नियों का वही तो अकीदा है, मगर तुम्हारे अकीदों में गड़बड़ है। हम सुन्नियों का अकीदा गैर नहीं है, वही अकीदा है जो सहाबा का है, वही अकीदा है जो सहाबा का है। हजरत कतादा आए, बारगाह मुस्तफा में पहुंचे। कहाँ जा रहे हो। कतादा कहीं डॉक्टर तलाश कर लेते, कोई हकीम ढूंढ लेते, कोई कहीं अतिब्बा को तलाश कर लेते। कतादा फरमाते हैं ये हकीमों अतिब्बा के बस की बात नहीं है, ये आमना के लाल ही के बस की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इन्हें भी आला हजरत कहोगे। ये भी आला ही हजरत थे जब ही नहीं मान रहे। क्या कतादा को भी तुमने आला ही हजरत मान रखा।
یہ وہ صحابی ہے، نبی انہیں دیکھ رہے تھے، وہ نبی کو دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. یہ وہ صحابی ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے فرمایا قتادہ کیسے آنا ہوا؟ تو ہاتھ دکھا دیا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، دشمن نے تیر چلایا، آنکھ میں لگا، آنکھ کا ڈھیلا نکل کر باہر آ گیا، سرکار آنکھ عطا کر دیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قتادہ نے یہ نہیں کہا سرکار دعا کر دیجئے تاکہ کم ہو جائے، کوئی ڈراپ بتا دیجئے، کوئی مرہم بتا دیجئے، کوئی ٹیوب بتا دیجئے، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا یا رسول اللہ آنکھ دے دیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ وہاں اس زمانے میں جو تھے یہ منہ سمیٹ کے رہ گئے کہ ان کو اس ٹائم تھوڑے تھے، اور آج کے زمانے میں ہو گئے ڈھیر. تو یہ منہ آئٹ آئٹ کے ہمارے سامنے تو نہیں بولیں گے ایسے، میرے سامنے تو محمدی میں بھی نہیں کہہ پاتے. میرے سامنے میرے گاؤں کے اندر 25 عالم ہیں، 25 عالم یہ علماء جانتے ہیں دیوبندیوں کے. میں اکیلا ہوں تاج الشریعہ کا غلام. الحمدللہ 25 عالموں میں اکیلا، مگر اللہ کا شکر ہے کسی کی جرات نہیں جو ایک بھی وہابی بول دے. مولانا ترچھا بیڑا نکل جاتے ہیں. جب میں ان سے کہتا ہوں کہ سنو یہ گردہ دور نہیں ہے، میرا نبی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہماری سن بھی رہا. سبحان اللہ بے شک. اور ہم نے کہا یہ اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، مفتی اعظم نہیں کہتے، وہ صحابی کہتے ہیں جو نبی سے بات کر رہے تھے. بے شک بے شک. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان دافع نالیک بین یدی فی الجنہ. بلال میں جنت میں تھا، تم مدینہ میں چل رہے تھے، تمہارے جوتوں کی چرچراہٹ کی آواز میں اپنے کانوں سے سن رہا. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بھی وہابی ایک بات نہیں لا سکتا میاں اس کے بعد پھر کسی نے. اور اگر تم پھر پھنس گئے، کیونکہ تمہیں یاد ہی نہیں کرنا، اگر یاد کر لیتے، کیونکہ وہ تو چلے جاتے بھیا 60 دن کی جماعت میں، تم سے 1 گھنٹے کی جماعت نہیں ہو پاتی. صحیح کہہ رہے ہیں حضرت، بہت حق فرما رہے ہیں. صحیح بات ہے صحیح بات ہے. وہ 60 دن کی جماعت نکال لیتے، جی حق ہے حق ہے. اب ان سے 1 گھنٹے کی جماعت نہیں نکلتی. 60 منٹ کی. اگر 1 گھنٹے کی یہ نکال دیتے تو کم سے کم یہاں میلاد میں آ کے بیٹھ ہی جاتے، اور ذرا دیر آ جاتے تو ان کے کچھ بات سمجھ میں آ جاتی. پھر کہنے لگے نبی، جب ان سے کہنے لگے نبی اکیلے ہی ہیں، چلو ٹھیک ہم نے مان لیا وہ سن لیں گے، مگر کس کی سنیں گے؟ یہاں سندربل میں ہوئی رہی ہے، لکھیمو پرما ہوئی رہی، سیتو پرما ہوئی رہی، لکھنؤ میں ہوئی رہی، بنارس، بنگال، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر سب میں ہو رہی ہے. کس کی سنیں گے نبی؟ ہم نے کہ یہ کیا ہم سے پوچھنے کی بات ہے؟ یہ بات احمد رضا سے بھی نہ پوچھو. کیا بات ہے کیا بات ہے. احمد رضا سے بھی نہ پوچھو. یہ بات ہم لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور یہ بریلی کے احمد رضا سے بھی نہ پوچھو. احمد رضا فرماتے ہیں میں کیا بتاؤں گا، میں تو خود نبی سے پوچھ رہا ہوں. میرے نبی تم بتا دو کس کی سنتے ہو؟ تو میرے نبی نے مدینہ سے ارشاد فرمایا انکم ترون انہو یخفا علی شیء مما تصنعون واللہ انی لا ارى من خلفی کما ارى من بین یدی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرات، بریلی شریف کا شعر، بریلی شریف کا شعر. بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا. فیضان تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ، حضور سرکار گلزار ملت، حضور سرکار گلزار ملت، حضور قائد اہل سنت، فیضان حضور سہیل ملت، فیضان حضور سہیل ملت. لکھنؤ شریف کے قاضی، لکھنؤ شریف کے قاضی، بریلی شریف کا شعر، بریلی شریف کا شعر. اس دور میں اگر کوئی بریلی شریف سے جڑا ہے وہی سچا جنت ہے، باقی سب جھوٹے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اب جب امام محمد رضا نے رخ کیا مدینے کی طرف، اور مدینے کی طرف رخ اعلیٰ حضرت کا ایسے نہیں ہے، یہ علماء اس لیے دیوانے نہیں ہے،
जो चले वो चुपके चले गए, जो जहां गए वहां चुपके चले गए। इमाम अहमद रजा जब इधर से चले तो चलते चलते जब जहाज डूबने लगा तो कोई माँ को पुकार रहा था, हाय अम्मा अब नहीं मिल पाएंगे, हाय अब्बा अब नहीं मिलेंगे, हाय भैया अब नहीं मिलेंगे। अरे मेरे दोस्त बस यहीं से जुदाई हो गई, खानदान वालों अब मुलाकात नहीं होगी, जहाज डूब रहा है, जान जाने वाली है। बच्चों को आवाज दे रहा था, मेरे बेटो बाप नहीं मिलेगा, हर एक चीख पुकार में था। मगर इमाम अहमद रजा की माँ कह रही थी, बेटा तुम आज के दिन चुप क्यों नजर आते हो, आज तुम खामोश क्यों नजर आते हो, ऐ मेरे लगते जिगर आज क्यों चुप हो। तो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने जब ये कहा कि आज चुप क्यों हो, अम्मा उनकी माँ ने कहा आज चुप क्यों हो, तो बोले तो क्या बोले, इमाम अहमद रजा पुकार उठे, या रसूल अल्लाह आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। और इरशाद फरमाते हैं, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। और फिर फरमाते हैं, आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। और दूल्हा से इतना कह दो, प्यारे सवारी रोको। आला हजरत ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरत का दूल्हा माना है। सरकार वहां के भी दूल्हा है और सरकार यहाँ के भी दूल्हा है, इसलिए आला हजरत पुकार उठे, दूल्हा से इतना कह दो, प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती, पुरखा रुबा दिए हैं, और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने कहा, इमाम अहमद रजा ने जब पूछा, या रसूल अल्लाह आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ की सुनते हैं, तो मेरे नबी ने फरमाया, इन्नकुम तरौना अन्नहु यख्फा अलैया शैउन मिम्मा तस्नऊन वल्लाहि इन्नी ला अरा मिन खलफी कमा अरा मिन बैनी यदैया। अब आप जरा अंदाजा लगाएं, मेरे नबी फरमाते, हमसे तुमसे नहीं कह रहे थे, नबी मुकद्दस सहाबा से कह रहे थे, ऐ सहाबा अपने हरकतों सकनात को सही रखो, सही सही अदा करो, ये न गुमान करो तुम्हारा नबी तुम्हें नहीं देखता, कसम अल्लाह की जैसे आगे वालों को देखता हूँ वैसे ही पीछे वालों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नबी फरमाते, जैसे आगे वालों को देख रहा हूँ वैसे ही पीछे वालों को भी देख रहा हूँ। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको बहुत समझ के जिंदगी गुजारना है। जिक्र खैर से मतलब आज तकरीर का नहीं, इसलिए कि जरूरत थी जिस चीज की, हमें और आपकी भी बहुत टाइम नहीं हुआ है, 10:43 हो रहे हैं, कम से कम 11 बजे तक तो मामला चलना ही चाहिए। आप तक कम से कम एक आध हदीसें तो आना ही चाहिए। आप जरा समझिए, चैलेंज के साथ ऐसा नहीं है कि इस तरह से बोल जाने से काम नहीं चलता। हदीस मैं पढ़ रहा हूँ, पूरी मोहम्मदी को चैलेंज करके कहता हूँ, लोगों पढ़ना मेरा काम है। तुम अपने आप को नबी की तरह बताते हो, कोई बड़े भैया बताते हो, कोई किसी की तरह बताते हो। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, वो भी हदीस ऐसी नहीं, हदीस कुदसी, फरमान खुदा का हो, बयान करने वाले फरिश्ते। सुभान अल्लाह। क्या फरमाता है परवरदिगार, क़ाल अन-नसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलक़ल्लाहु रास मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिनल बरकती व ऐनैहि मिनल हयाई व उज़नैहि मिनल गैरती व लिसानहु मिनल ज़िक्री व शफ़ातैहि मिनत तस्बीह व सदरहु मिनल अख़लाक़ी व क़ल्बहु मिनल रहमती व कफ़ैहि मिनल करमी व शारहु मिन नवातिल जन्नती व रीक़ाहु मिन सालिहा व लहमहु मिन मिस्किहा व अज़्ज़महु मिन काफूरिहा व अस्नानहु मिनल यमनी व उददैहि मिनल कुव्वती फलम अकमलहुल्लाहु ताला बिहाज़ी सिफ़ती फ़अरसलहुल्लाहु ताला इला हाज़िल उम्मत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी जिसको फरिश्ते बयान फरमाते, फरमान रब का है। फरमाया कैसे बनाए गए महबूब, अब जरा कोई आए, खुद अपने आप को आए, अपने बाप को भी लाए, अपने दादा को भी लाए, अपने लक्कड़ दादा को भी लाए, अपने शक्कर दादा को भी लाए, और मेरे नबी की तरह कोई चीज दिखाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, कोई नहीं है।
रब क्या फरमाता, मेरे महबूब को किधर से देखोगे, किधर से देखोगे महबूब को, ऊपर से देखोगे या नीचे से। जब ऊपर से देखने लगे कि नबी ऊपर से कैसे, तो परवरदिगार ने फरमाया ये मेरा महबूब है, बनाया मैंने है, मेरा महबूब है। मैं दुनिया से नहीं कहता तुम मानो, मैं मान रहा हूं, मेरे फरिश्ते मान रहे हैं। ऐ ईमान वालों, तुम अगर मेरे हो तो तुम भी मानो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वालों से कहा, गैरों से नहीं कहा ईमान वालों तुम मान लो, इसलिए कि तुम्हारा ही साथ होगा, और तुम्हारा जब उनका साथ हो जाएगा तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। क्या फरमाया, ऊपर से मैंने अपने महबूब को कैसे बनाया। अल्लाह फरमाता है वशारहू मिन नबातिल जन्नह, मैंने अपने महबूब के सर के बालों को अंगूर जन्नत से पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता मैंने अपने महबूब के बालों को काहे से पैदा किया, अंगूर जन्नत से पैदा फरमाया। मैं कहता हूँ तुम कोई किताब, गांव वाली कोई किताब दिखा दो जिसमें तिस्से तुम्हारे बनाए गए। क्या बात है, क्या बात। नबी को तो खुदा बता रहा, अशरहु मिन नबातिल जन्नह, मैंने अपने महबूब के बालों को अंगूर जन्नत से बनाया। सब मुंह समेटते रह गए, सब चुप रह गए, सब खामोश रह गए, कोई नहीं बोला। अगर बोला तो अहमद रजा का इश्क बोला, बोले तो इमाम अहमद रजा की मोहब्बत बोली, अगर बोले तो इमाम अहमद रजा का प्यार बोला। और बरेली की सरजमीन से क्या कहा उन्होंने, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इमाम अहमद रजा। माने इसलिए जाते हैं, अकीदत इसलिए है। अरे आज सब लोग आए हो, बैठे हो, किसके चक्कर में आए थे? यकीनी तौर पर खास तरीके से इसलिए आए थे कि सोहेले मिल्लत आने वाले हैं, गौसे आदम के लगते जिगर आने वाले हैं, इसलिए तुम आए थे। मगर उन्हीं गौसे आदम के लगते जिगरों से पूछो इमाम अहमद रजा क्या है, तो महरेरा की सरजमीन से उन आले रसूल ने कहा था, क़यामत खुदा में, जब क़यामत के दिन खुदा मुझसे पूछेगा, ऐ रसूलुल्लाह के बेटो दुनिया से क्या लाए हो, तो नमाज नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, हज नहीं बताऊंगा, ज़कात नहीं बताऊंगा, तस्बीहात नहीं बताऊंगा, सजदे नहीं बताऊंगा। अगर बताऊंगा तो इमाम अहमद रजा की ज़ात मुक़द्दस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। बहुत मुमताज है, बहुत बहुत। मेरे प्यारे भाइयों, उन्हीं आले रसूल ने जिनके सिलसिले में सब आए हो, अगर सोहेल मिल्लत आ जाते तो मजमे की भीड़ लग जाती। और ये क्यों आ जाते, गौसे आजम का बेटा आ रहा है, गौसे आजम का लगते जिगर आ रहा है, गौसे आजम का बेटा आ रहा है। चलो गौसे आजम तो नहीं मिले हैं, बेटे की जियारत हो जाएगी, दिल को चैन मिल जाएगा, लगते जिगर की जियारत हो जाएगी, दिल को करार मिल जाएगा। जब उनके करार का ये आलम है, उनको करार ऐसे, और वो करार वाले कहते हैं हमें करार जब मिलता है जब अहमद रजा मिलता है। बेशक हक है, अल्हम्दुलिल्लाह। माना हो वो अहमद रजा कैसा होगा। अब सब फिर कहने लगे। उसके बाद पूछा गया, उसके बाद पूछा गया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान कैसे हैं, तो हमने कहा हमसे न पूछो, ये बरेलवी थोड़ा बताएंगे, बरेलवी अपने आप कुछ नहीं कहते, ये भी परवरदिगार से पूछते, मौला बनाया तूने, तू ही बता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनाया तूने, तू ही बता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बनाया तूने है, तू बता के तूने अपने महबूब को कैसे बनाया। तो परवरदिगार फरमाता है, हजरत नसफी फरमाते, क़ाल नसफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ख़लक़ल्लाहु रास मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिनल बरकती व ऐनैहि मिनल हयाई व उज़नैहि मिनल गैरती। इरशाद फरमाया, कानों को गैरत से पैदा किया, आंखों को हया से पैदा फरमाया, होठों को तस्बीह से पैदा फरमाया, ज़बान को जिक्र से पैदा फरमाया, दांतों को यमनो बरकत से पैदा फरमाया, बाजुओं को कुव्वत से पैदा फरमाया, सीने को अखलाक से पैदा किया, पैरों को रज़ाए इलाही से पैदा किया, और तलबों को नूर से। सुभान अल्लाह, सुभान। तलबों को नूर से पैदा फरमाया।
جب ان تمام اوصاف سے نبی پاک کو مکمل کر لیا، پھر اللہ نے بھیجا اس امت کی طرف کہ اس کی تعظیم بجا لاؤ۔ اس کے طلبے نور ہو، اس کا کیا کہنا؟ ارے ایک بات تو تم کم سے کم یاد کر رکھو، تم سنی ہو، کم سے کم کسی سے پوچھ لو، جیسا لوگ یہ کہہ دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ان سے یہ پوچھ لو کہ جنت کا دروازہ کون کھولے گا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء ہے، انہوں نے کہہ دیا سب مر کے مٹی مل ہو گئے، انہوں نے مان لیا سب۔ عجیب بات ہے، تم مان کیسے لیتے؟ ارے ان کے سامنے سوال رکھو، سوال جب سوال تو جب رکھو جب تم نے کچھ یاد کیا ہوتا، تم نے کوئی چیز ہی نہیں رکھی۔ ارے وہی پڑھ رہے ہیں، اپنے ہی پڑھنے میں پھنس جائیں گے۔ ان سے ایک ہی بات پوچھ لو، بتاؤ یہ دنیا سے انسان چلا گیا اس کے لیے کیا؟ تو کہنے لگے قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر چائے پلا دیں۔ کل نفس، ذرا غور سے سننا، علماء بھی غور کریں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، نبی کی حدیث میرے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا مجاہد کون؟ سب سے بڑا مجاہد کون؟ نبی فرماتے سب سے بڑا مجاہد کون؟ تو فرمایا تلوار چلانے والا مجاہد نہیں، سر قلم کر لینے والا مجاہد نہیں، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اپنے نفس پر قابو پا جائے وہی سب سے بڑا مجاہد ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، بے شک، انسان کو نہیں، نفس کو۔ نفس کہتے کسے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا مجاہد وہ جو نفس پہ قابو پا جائے، یعنی اس کے نفس میں اگر گندگی آ جائے وہ اپنے آپ کو نفس سنبھالے رہے، خطا نہ کرے، لغزش نہ کرے، گناہ نہ کرے، جرم نہ کرے، اس طرح کی لوٹ مار نہ کرے، ڈکیتی نہ ڈالے، دوسرے کا مال نہ چھینے، دوسرے کی کھیتی نہ چھینے، دوسرے کی جائیداد نہ چھینے، یہ سب نفس میں شامل ہے۔ اس کا دل بدلا، یہ غریب ہے اس کا مال چھین لو، یہ اس کا دل بدلا، اس نے کہا یہ پڑوس کی جگہ اس کی ہے چھین لو، یہ نفس مانگ رہا تھا وہ لے رہا تھا، نفس طلب کر رہا تھا وہ لے رہا تھا۔ نفس اس کا نام ہے۔ انسان کہتا ہے اچھی گاڑی ہوتی تو اچھی گاڑی نفس مانگ رہا ہے، انسان نہیں مانگتا، نفس مانگ رہا ہے۔ زیادہ دولت نفس مانگ رہا ہے، اچھے کپڑے نفس مانگ رہا ہے، اچھے جوتے نفس مانگ رہا ہے، اچھی بیوی نفس مانگ رہا ہے، خوبصورتی نفس مانگ رہا ہے، یہ ساری چیزیں نفس مانگ رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے نفس کو موت آ گئی ہے۔ اب گاڑی نہیں مانگے گا، اچھے کپڑے نہیں مانگے گا، اچھا سوٹ و بوٹ نہیں مانگے گا، اچھا محل نہیں مانگے گا، اچھی بیوی نہیں مانگے گا، اب اسے اس چیز کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ اس کے نفس کو موت آ گئی۔ مگر انسان اب بھی زندہ، حق ہے، بے شک، نفس کو موت آ گئی، انسان زندہ۔ وہ میں نہیں کہتا، مدینے والے آقا سے پوچھو۔ میرے آقا فرماتے لوگوں سنو سنو میرے امتیوں، جب جمعے کا دن آیا کرے تو جمعہ کی نماز ادا کیا کرو، اس کے بعد اپنے قبرستان جایا کرو، تمہارے خاندان والے، تمہارے قبیلے والے تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، انتظار زندہ کرے گا یا مردہ؟ زندہ، زندہ کرے گا۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جایا کرو قبروں پر، جمعہ کی نماز ادا کیا کرو، اس کے بعد اپنے قبرستان جایا کرو، تاکہ تمہارے مردے تمہارا انتظار کرتے ہیں، تمہارے اہل خاندان تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ اب تم قبرستان پہنچے، نبی فرماتے چپ نہ رہا کرو۔ یا رسول اللہ، پھر میرے آقا فرماتے جب ان کے سامنے پہنچ جایا کرو، جب ان کی قبریں دکھائی دے جائیں، جب ان کی قبروں کے سامنے جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ نبی فرما رہے ہیں، نبی کہ جب جایا کرو قبر سامنے آ جائے تو سلام کیا کرو۔
अब सलाम भैया जिंदों को होता है या मुर्दों को? यार अजीब बात, एक एक चीज। अब वजाहत अगर करने पे ये उलमा सुन्नी आ जाए तो इंशाल्लाह उसके बस की बात नहीं जो पर भी हिला दे। इसलिए कि नबी की दूसरी हदीस एक और है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया सलाम इतनी जोर किया करो ताकि सुनने वाला सुन ले, अगर उसने सुना नहीं, सलाम का जवाब न दिया तो वो सलाम जमीनों आसमान के दरमियान मुअल्लक रहता है, यानी लटका रहता है। तो नबी ने ये नहीं कहा कि ये कब्र वाले जवाब नहीं देंगे तो सलाम लटका रहेगा, बल्कि नबी फरमाते तुम सलाम किया करो, कब्र वाले उसका जवाब देते। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो हमारी जो चादर चढ़ती है, हमारी खबरों पर जो फूल पड़ते हैं, वो मुर्दों पे नहीं जिंदों पे डाले जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों। अब उसके बाद फिर एक सवाल पैदा होता है, फरिश्ते पूछ रहे हैं मन रब्बुक का, तेरा रब कौन है? मा दीनुक का, तेरा दीन क्या है? मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, पूछा जा रहा है। अब अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उम्मती घबराना नहीं, जैसे ही फरिश्ते पूछे मन रब्बुक का, जवाब दे देना रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जब तुझसे पूछे मा दीनों का, तेरा दीन क्या है, तो कहना दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। जब तुझसे पूछा जाए मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, इनके कौन सी चीज है, कौन सी चीज है इनके, तुम्हारे अब्बा दिखाए जा रहे हैं, इनके बारे में बताओ। क्या हजरत सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता है, कौन से दिखाए जा रहे हैं? ये फरिश्ते किसे पूछ रहे हैं कि इनके बारे में बताओ? अरे इनके बारे में नहीं, ये रब्बे कदीर फरमाता है यहाँ किसी की जरूरत नहीं, या मेरी या मेरे महबूब की। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह है या मेरे महबूब की। तो अल्लाह फरमाता है इनके बारे में बता, मदीना से लेकर तेरी कब्र तक का रास्ता साफ कर दिया जाता है, तूने जिंदगी में नहीं देखा, आज मेरे महबूब को देख ले, तूने इन्हें कैसा जाना है, तूने इन्हें कैसे माना है, तूने इन्हें कैसे चाहा है, तूने इन्हें किस तरह से जाना है। जब ये कहेगा तो मियाँ जबान बंद हो जाएगी। जिंदगी में तो अपनी तरह कहते रहे, आज आका कैसे कहे, आज नबी कैसे कहे, आज रसूल कैसे कहे, आज सरदार कैसे कहे, हमेशा तो अपनी तरह कहते रहे, आज कैसे कहे। ये सिर्फ सुन्नी हो गए, अहमद रजा के चाहने वाले हो गए, कहेंगे फरिश्तों हमसे ना पूछो, हमारे दिल की आवाज कह रही है यही हमारे आका है, यही हमारे पैगंबर है, यही मुस्तफा जाने रहमत है, यही ताहा यासीन है, यही शम्सुद्दुहा है, यही बदरुद्दुजा है। फरिश्ते कहेंगे नम कन्मतिल उरूश, सोजा जैसे दुल्हन। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहते फरिश्ते मर जा जैसे मर गया था, बल्कि फरिश्ते कह रहे हैं सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अब फिर सुन्नी चक्कर में पड़ गया, फरिश्ते ने बात ऐसी कही है कि सो जा जैसे दुल्हन सोती। हमने कहा अजीब बात है, क्या दुल्हन का सोने का अंदाज दूसरा है, दुनिया वालों के सोने का अंदाज दूसरा है। सच है। दुल्हन भी सो जाती है, लोग भी सो जाते हैं, तो फरिश्ते का जुमला कह रहा है सुनो, फरिश्तों का जुमला कहता नहीं तुम्हारा उसकी तरह सोना नहीं, उसका तुम्हारी तरह सोना नहीं। इसलिए कि बहू जब पहले दिन आती है, दुपट्टे का घूंघट कढ़ा होता है, चेहरा बंद होता है, आंखें खुली होती है, दिल जाग रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुल्हन जब पहले दिन आती है, आंखें खुली होती हैं, दिल जाग रहा होता है, मगर घूंघट की वजह से चेहरा बंद होता है। पड़ोस से जो भी निकलती है, दुल्हन थकी हुई है, लोग निकल रहे हैं, दुल्हन परेशान है, लोग जगी और दुल्हन जगी हुई है, दुल्हन सो गई है, मगर वो टुकुर टुकुर सबको देख रही है, कौन किधर से आ रहा है, कौन किधर जा रहा है, कौन क्या कह रहा है। ये पहले दिन की दुल्हन इस तरह सबको जान पहचान रही है। इसलिए तू भी दुल्हन की तरह सो जा, जो जमीन के ऊपर गुजरेंगे वो कहेंगे ये सो गया, मगर आए कब्र वाले तू इनका चलना भी देखेगा, इनका बोलना भी देखेगा, इनका पढ़ना भी सुनेगा, इनका मांगना भी देखेगा।
جی سبحان اللہ بے شک یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دیار پہ پہنچتے ہو، وہ تو مٹی کے اندر ہے مگر سنو وہ مٹی کا پردہ ہے جو سلائے ہوئے ہے۔ مگر تم نے جس آباد میں بھی کہا یا غریب نواز، ہندوستانیوں اگر سندربل والوں سندربل جانے کے بعد تم نے اپنی زبان میں مانگا، غریب نواز نے عطا کر دیا۔ پنجاب والوں نے پنجابی زبان میں مانگا، غریب نواز نے عطا کر دیا۔ بہاریوں نے بہاری زبان میں مانگا، غریب نواز نے عطا کر دیا۔ بنگالیوں نے بنگالی زبان میں مانگا، غریب نواز نے عطا کر دیا۔ اب غریب نواز کا نوازنا یہ بتا رہا ہے کہ کل ہم جب زمین پر چل رہے تھے تب بھی نواز رہے تھے کہ ہم نے 90 لاکھ لوگ تمہیں عطا فرمائے تھے۔ ایمان والے آج دنیا سے جانے کے بعد تمہاری نگاہوں سے چھپ گئے ہیں، اب بھی ہم مالا مال کریں۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ خوب اچھے طریقے سے سمجھ لو، کامیابی اس میں ہے، کامیابی کی دلیلیں اس میں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بہت تھوڑے دن کے آئے ہو، اس طرح سے تم رہ رہے ہو جس طرح سے بارات میں گئے اور ولیمہ کھا کے چلے آئے۔ صحیح بات ہے جی بے شک۔ زندگی بس اتنے دن کی ہے اور کچھ نہیں ہے اس زندگی میں، ایسے جاؤ گے اور چلے آؤ گے۔ اور میاں سمجھ ہی نہیں پاتے کوئی بات، اگر سمجھ جاؤ صحیح طریقے سے تو ضرورت ہی نہ لگے کوئی بات سمجھنے کی۔ امام احمد رضا کا کلام ایسے سمجھ میں نہیں آتا، جب کوئی سنی سمجھاتا جب ہی سمجھ میں آتا ہے کہ امام احمد رضا کے کلام میں ہے کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو جیسے سندربل والوں نے کہا کیا بتایا جائے یار، مہندی میں ایسے رشتہ دار ہیں اگر ادھر سے نکلو تو وہ منہ چرا لیتے مہندی والے، منہ چرا لیتے۔ بھیا ندی کے کنارے کے ہیں اس لیے منہ چرا لیتے ہیں، کہیں چائے نہ پلانا پڑ جائے کہیں پانی نہ پلانا پڑ جائے اس لیے منہ چرا کے نکل جاتے ہیں۔ ہم نے کہا ایسا نہیں ہوگا، کہا مولانا ہم جاتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ مہندی والے بڑے بے رکھے ہیں، جب ان کے سامنے پڑ جاؤ وہ سر ادھر سے اپنی نگاہیں چھپا کے اور دوسرے راستے سے نکل جاتے ہیں۔ ایک دن جب سندربل میں آئے دیکھا تو 25 گاڑیاں لیے کھڑے ہیں یہ، اور وہ آگے پھولوں سے سجی گاڑی لیے کھڑے۔ ہم نے کہا کہاں جا رہے ہو سندربل والوں؟ کہنے لگے مہندی جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا جب تم اکیلے گئے تھے تو وہ منہ چرا کے نکل گئے، آج اتنی گاڑیاں لے کے جاؤ گے، گاؤں میں گھسنے بھی نہیں دیے جاؤ گے، اتنے لوگوں کو لیے جا رہے ہو، کیا وہاں نل سکھا دو گے، وہاں کے کنویں سکھا دو گے، کیا ندی کو بھی ختم کر دو گے؟ اتنی گاڑیاں لیے جا رہے ہو۔ تو لوگوں نے کہا مولانا حکیم اللہ صاحب سنو سنو، جب پہلے ہم تنہا گئے تھے اب ہم جا رہے ہیں دولہے کے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ جی اس کے ساتھ جا رہے ہیں، دولہے کے ساتھ۔ اب جب یہ چلے تو ہم نے کہا، کہنے لگے آپ بھی چلیے، اب ہم بھی چلے۔ جیسے ہی پہنچے تو میاں جیسے ہی بندھا سے نیچے اترے مہندی والوں نے کہا ٹھہر جاؤ، جیسے ہی کہا ٹھہر جاؤ گاڑیاں رکنے لگی، ادھر سے ڈبے آنا شروع ہوئے اور بس انہوں نے کھولا اب ایک ایک بانٹنے لگے۔ جیسے ہی ڈبہ پہ ربڑ ہٹائی دیکھا تو رسگلہ حاضر ہے، چھینا حاضر ہے، بالو شاہی حاضر ہے، اسی میں سموسہ بھی حاضر ہے۔ ہم نے کہا تم تو بتا رہے تھے منہ چرا کے نکل جاتے، یہ تو مال کھلا رہے ہیں، گاؤں میں بھی نہیں جانے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ڈبے کا مال ختم نہیں ہوا تھا جب تک پیچھے نگاہ ڈالی تو گلاس بوتل بھی چلی آ رہی۔ ہم نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے مولانا یہ ٹھنڈا ہے۔ ہم نے کہا بتاؤ ان بیچاروں کی برائی کری جا رہی ہے جو ٹھنڈا بھی کھلا رہے ہیں، میٹھا بھی کھلا رہے ہیں، نمکین بھی کھلا رہے ہیں، ان کے بارے میں تم کہہ رہے تھے۔ کہنے لگے مولانا سنو سنو، یہ ہمیں نہیں کھلا رہے۔ ہم نے کہا پھر کہیے دولہے کی وجہ سے۔ کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ، دولہے کی وجہ سے، دولہے کی وجہ سے، دولہے کی وجہ سے۔ ہم نے کہی دولہا آسمان کا فرشتہ ہے یا تمہارے گھر کا؟ کہنے لگے آسمان کا فرشتہ نہیں ہمارے گھر کا ہے۔ تو ہم نے کہا سندربل والے بھائیوں اب بھی نہیں سمجھے، ابھی تمہارے سمجھ میں نہیں آئی؟ پھر وہ گھر والے پوچھ رہے ہیں تمہارا کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی آگے تو نہیں ہے، کوئی پیچھے تو نہیں ہے، کوئی ڈرائیور تو باقی نہیں ہے؟ جو رہ گیا ہو بتا دینا بھیا۔ پوچھ پوچھ کے کھلایا جا رہا، بلا بلا کے کھلایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے کہا سنو سندربل کے بھائیوں اب تو سمجھو، جب تمہارے دولہا کا یہ کمال ہے کہ پوچھ پوچھ کے مال کھلایا جا رہا ہے، جب
तुम्हारे दूल्हा का ये हाल है तो मैदान महशर के दूल्हा का हाल क्या होगा? क्या होगा? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। बात को बात को बात महशर के दूल्हा का क्या हाल होगा? उस दिन परवरदिगार फरमाएगा महबूब तेरा कोई बराती बाकी तो नहीं है। उस दिन खुदा पूछेगा। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती बुरका होगा अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। बहुत बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नबी है हमारे बहुत बहुत जी जी। प्यारे भाइयों, सुंदरबन के भाइयों, अगर समझ जाओगे तो जिंदगी में बहार आ जाएगी। मैदान महशर का दिन होगा, मेरा नबी पुकार पुकार कर कहेगा महबूब बुलाओ अपनों को कोई बाकी न रह जाए, महबूब अपनों को बुला लो कोई बाकी न रह जाए। महबूब जब तुम जन्नत में जाओ तो अपनों को साथ ले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको समझ अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। अल्लाह हम सबके गुनाह कबाइर और सगाइरों को माफ फरमाए। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है इलाही जो जिक्र खैर किया गया इसमें किसी तरह के कोई लग़्ज़िशात हो गए हो, मौला उन्हें अपने फज़ल से माफ फरमा दे। इस जिक्र खैर को हम सबके लिए जरिए हिदायत बना दे, जरिए अमल बना दे, जरिए बख्शिश बना दे, ज़ख़ीरे आखिरत बना दे। माशाअल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा, मिलादे मुस्तफा, मिलादे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे भाइयों, अब साहिबे खाना ने कह दिया और बोलिए, कह रहे थे खत्म कीजिए मगर आप कह रहे हैं और बोलिए। और बोलने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं उम्र दराज जरूर हूँ मगर जवानी आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, शुक्र है। तलवार पुरानी है पर काट रही ये है। सारे बच्चे क्या बात है, मेरे क्या सामने बात है। पैदा होने वाले बच्चे हैं। ये जितना स्टेज आप देख रहे हैं मेरी निगाहों की पैदावार ये बच्चे हैं। मैं अल्लाह के करम से एक बड़ा उम्र रशीद आदमी ये इलाका मुझे जानता है, अरे साहिब खाना भी जानते हैं, इसलिए कि ये सबका बचपने का दौर है और मेरा भी वो दौर था कि जिस जमाने में भी यहाँ रहा। ये अल्लाह का शुक्र है कि आवाज में भी कड़क मौजूद है और जिस्म में भी कड़क मौजूद है। ये मेरे परवरदिगार अल्लाह शुक्र है, उस परवरदिगार आलम का शुक्र है और इन सब की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने आज भी हर चीज से नवाज रखा है। तो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने इरशाद फरमाया, अब मेरे इमाम अहमद रजा ने इसी से हमें और आपको आगाह किया कि लोगों सुनो सुनो, कामयाबी इसमें है जैसे बाराती के साथ कोई छुटे नहीं थे, माल सबको खिलाया जा रहा था, इसी तरह से जब तुम नबी के साथ होगे वो मैदान महशर के दूल्हा होंगे, ना आब कौसर तुमसे बचेगा ना जन्नत की गिज़ा तुमसे बचेगी, सब तुम्हें खिलाया जाएगा, सब तुम्हें पिलाया जाएगा। इसलिए कि मैदान महशर के दिन रब फरमाएगा, परवरदिगार कहेगा, क्या फरमाता परवरदिगार, वला सौफ यूती का रब्बु का फतरता, करीब आपका रब आपको इतना दे देगा कि महबूब आप खुश हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कहता है वला सौफ यूती का रब्बु का फतरता, महबूब तुमको इतना दिया जाएगा, इतना अता किया जाएगा कि तुम खुश और राजी हो जाओगे। मगर नबी फरमाते मौला राजी नहीं होगा जब तक, कब तक राजी नहीं होगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब तक एक एक उम्मती जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगा मैं भी राजी नहीं होऊंगा, मैं भी राजी नहीं होऊंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी से इसीलिए कहता हूँ, इमाम अहमद रजा का यही पैगाम था कि लोगों सुनो, मैं अकेले नहीं जाना चाहता। इमाम अहमद रजा ने अरब की सरजमीन पर जाने के बाद हिंदुस्तान वालों से कहा था, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। साथ फरमाया, रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुर्बत, रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुर्बत। आओ जूदे शहे कौसर कभी दरिया देखो, आओ जूदे शहे कौसर कभी दरिया देखो। और फिर आला हजरत फरमाते हैं,
زیر میزاب ملے خوب کرم کے چیٹے. یہ تو حجاج کرام جانتے ہیں جو ہمارے سندربل کی سرزمین سے حاجی حضرات تشریف لے گئے ہیں. انہیں معلوم ہے طواف کعبہ جب کرنے لگے اور طواف کعبہ سے جب فارغ ہوئے اور اتر کی جانب جب پہنچے تو اوپر دیکھا ایک پرنالی لگی ہے. اس پرنالی کے نیچے لکھا ہے میزاب رحمت. فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رحمتیں چلتی ہیں. اب یہ رحمت چلنے کی جگہ جب آئے تو کھڑے ہو گئے, پوچھنے لگے یہ رحمتیں کیسی ہیں. تو امام احمد رضا نے کہا سنو, جان نہیں پائے سنیو, جان نہیں پائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زیر میزاب ملے خوب کرم کے چیٹے. یہ میزاب رحمت کی پرنالی بتا رہی ہے کہ اگر رحمتیں لینا ہے تو سیدھے مدینہ چلے جاؤ. اس لیے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے, ابر رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو. آؤ نبی کے دیار میں آؤ, آؤ مصطفیٰ کے دیار میں آؤ, آؤ محبوب کے دیار میں آؤ, مالا مال ہو جاؤ. اس لیے سنیو یاد رکھو, اگر امام احمد رضا کا عشق سینے میں رہے گا تو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اور تمہاری نماز بھی بہتر ہوگی. اس لیے کہ نماز ایسے نہیں پڑھی جاتی, نماز وہی نماز ہے جو عشق رسول میں ڈوب کر. جی بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگ سمجھتے ہی نہیں, قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں ہے نبی کا مقام قرآن نے بیان فرمایا. قرآن نے اس میں حفاظ بھی بیٹھے ہیں, علماء بھی بیٹھے ہیں. قرآن نے کہا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. میرا محبوب جب بلائے تو کسی بھی حال میں ہو حاضر ہو جاؤ. قرآن نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب تمہیں میرا محبوب بلائے تو کسی بھی حال میں ہو حاضر ہو جاؤ. اسے ہم سمجھ نہیں پاتے, مگر اعلیٰ حضرت تو سمجھا ہی دیتے. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے میں سمجھا دیا میں نے, تو لوگ تمہاری مانیں گے نہیں. اس لیے کہ جو جن کے دل میں جلن ہے وہ مانیں گے کیسے. تو فرمایا مجھ سے نہ پہلے پوچھو, پہلے صحابی سے پوچھو. بے شک, جب صحابی سے پوچھا تو صحابی نے کیا بتایا. اسی قرآن کی تفسیر میں حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے, کیا فرماتے سعید بن معلہ عرض کرتے ہیں لوگوں جب تمہیں نبی بلائے کسی بھی حال میں ہو تو فرمایا کس حال میں. فرمایا اگر نماز میں بھی ہو. فرمایا نماز میں بھی ہو, نماز سے اعلیٰ تو کوئی عبادت اور ہے نہیں. حضرت سعید بن معلہ فرماتے ہیں اگر تم نے 4 رکعت کی نیت باندھی ہے, 2 رکعت تم ادا کر چکے, 2 تمہاری باقی رہ گئی. نبی نے آواز دے دی تو نماز چھوڑ دو, وہیں سے نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ. فرماتے نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اور نبی تمہیں اگر کچھ سامان منگائیں, بازار بھیجیں تو بازار چلے جاؤ. بازار میں جانے کے بعد دکان سے خرید و فروخت کر لو, سامان لے لو, پھر نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. چاہے تمہیں اتر جانا پڑے, چاہے تمہیں دکھن جانا پڑے, چاہے تمہیں پورب جانا پڑے, چاہے تمہیں پچھم جانا پڑے, جہاں جانا پڑے چلے جاؤ, سامان خریدو, پھر نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ, نبی کو سامان پیش کر دو. میرے آقا جب جانے کی اجازت دے دیں تو تم پھر چلے جاؤ, اسی جگہ کھڑے ہو جاؤ جہاں نماز پڑھ رہے تھے. نہ تمہاری نیت ٹوٹی, نہ تمہاری نماز خراب ہوئی, وہیں سے پڑھو جہاں سے چھوڑ کر آئے. کیا بات ہے. ذرا حساب لگاؤ, قرآن یہ بھی تو قرآن ہے. تم کیا قرآن پڑھنا جانو گے, کیا قرآن سمجھ پاؤ گے. ارے قرآن کو سمجھتے ہیں صرف سنی, اس لیے کہ قرآن کو اگر سمجھ پاتے ہوتے تو ابو جہل نے سمجھا ہوتا, ابو لہب نے سمجھا ہوتا, عتبہ نے سمجھا ہوتا, شیبہ نے سمجھا ہوتا, مگر کوئی نہیں سمجھا. اگر سمجھے تو صدیق اکبر سمجھے, سمجھے تو فاروق اعظم سمجھے, سمجھے تو حضرت ابو بکر, حضرت عثمان سمجھے, اگر سمجھے تو حضرت علی مرتضی. بے شک,
कुरान इन्होंने समझा, और जब कुरान समझ लिया तो नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे, और जब नबी की बारगाह में अर्ज किया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाते हैं, आका मेरे रब का फरमान है, कमा राई तुमुनी उसल्ली, ऐसे पढ़ो जैसे अपने नबी को पढ़ता हुआ देखो, ऐसे पढ़ो जैसे नबी को पढ़ता हुआ देखो। अब आज क्या कहा जाता, अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज ही नहीं होती साहब। अरे यार अजीब अजीब बातें, ये सुन्नी अजीब है, फंस जाते हैं। हमें तो ताज्जुब होता है इन सुन्नियों का। मैंने आपको बताया वो 60 दिन का चिल्ला कर लेते, मगर इनसे 1 घंटे का चिल्ला नहीं होता। जरा देर में ये फंस जाते हैं अपने आप को। उन्होंने कह दिया, जरा किसी से पूछा जरा सुन्नत की नियत बताओ, तो उन्होंने कही नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के। तो ये बेचारे पुकार तो उठे, कहने लगे मौलाना तुम अजीब नियत बता रहे हो, आज तक हमारे यहाँ जो इतने इमाम आए उन्होंने नियत बताई, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह। जी 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 बेशक, सुभान अल्लाह। और तुमने रसूलुल्लाह की कहा नहीं कि सुन्नत वास्ते अल्लाह के। अरे कहीं वो कहो चाहे ना कहो, वो तो सुन्नत रसूल की है जी, फंसाते हैं इसे जी। कहो या ना कहो, सुन्नत तो रसूल की है। मगर यहाँ का एक भी सुन्नी उनसे ये नहीं कह पाया फर्द में फर्द क्यों कह रहे हो, ये क्या तुम्हारे अब्बा के है? क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ने भी नहीं कहा कि मौलाना तुम जब सुन्नत में रसूल का नाम लेने से रोक रहे हो तो फर्द में वास्ते अल्लाह के काहे कर रहे हो? सही बात है, सही बात है जी। वो भी अल्लाह की, वो भी तो अल्लाह के हैं, उन्हें किसी के बना नहीं सकते। तो आप क्या करोगे? फिर तो बड़ी नियत आसान हो गई। ना कहने की जरूरत है काबे, मुंह मेरा काबे की तरफ, इसलिए काबे की तरफ खड़े ही हो। सही बात है। 4 रकात जोहर में होती है, अगर नियत की मैंने 4 रकात तो 4 तो होती है। कहो या ना कहो, जी जी, जरूरत क्या है कहने की? जब हाँ रसूलुल्लाह के कहने को भाई जरूरत नहीं कुछ कहने की, अब तो एक ही बात कहने की है, ये बस चले आओ वुजू करके खड़े हो जाओ। अरे अल्लाह तो खूब जानता, अल्लाह अकबर। तुझे मालूम है कि फर्ज पढ़ रहे या सुन्नत? तुझे मालूम है कि 4 पढ़ रहे या 2? तुझे मालूम है अल्लाह काबे की तरफ खड़े। सही बात है। तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। नियत में इतनी आसानी हो गई है, चाहे जैसा आदमी हो उसे देर लगना ही नहीं। वुजू किया, भाग गया, इमाम साहब रुकू में जाके बस उठने ही वाले थे, और वो जैसे पहुंचा उन्होंने कहा तू अल्लाह को जानता, अल्लाह अकबर। बड़ा जी जी सही बात। तो मेरे प्यारे भाइयों, इन सारी चीजों से धोखा खाने की जरूरत नहीं है। सही बात है। जरा समझो तो सही। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने ऐसा इसी के लिए आगाह फरमाया था कि सूना जंगल रात अंधेरी। सूना जंगल, जंगल वैसे सूना ही होता, और रात भी अंधेरी, यानी सब काले काला दिखाई दे रहा। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली, उस पे भी बादल छाया वो भी काला। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, तो सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। बेशक बेशक। आदमी समझ नहीं पाता। ये अगर हमारे भाई गौर कर जाए तो तुमसे बेहतर बताने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए कि हमारा नबी इतना आला है, अल्लाह ने वाहिद अकेला इस जहान में भेजा। अब लोग कहने लगे इतने नबियों का जिक्र आया, इतने नबियों का तज़किर आया, मगर नबी से अच्छा हमारे पैगंबर से आला कोई है नहीं। जितने नबी आए वो सब वहीं से। और मैं एक बात कहने जा रहा था, बात दूसरी तरफ चली गई जो मैं भूल गया। कुरान की आयत कहती है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। जी बेशक, सब जानते हैं इसको, कोई पढ़ा लिखा हो कुरान का हर पढ़ने वाला जानता है। ये कोई ऐसी नहीं किताब की बात नहीं, कुरान की बात। फरमाते पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा। इसको कोई फिरके वाले हो सब जानते। जब रातों रात ले गए, जब अल्लाह की बारगाह में ले जाना था तो हरम से अक़सा क्यों ले गए? क्या बात है। जब अल्लाह की बारगाह में ले जाना था तो नबी को हरम से अक़सा क्यों ले गए? मक्का से फिलिस्तीन क्यों ले गए?
क्या जरूरत थी वहां से? क्या जिब्रील के जाने का रास्ता नहीं था? फरमाया जिब्रील क्या रास्ता नहीं? तो जिब्रील फरमाते नहीं, जितने अंबिया पहले जा चुके थे वो अक्सा में जमा होकर मुस्तफा का इंतजार कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने अंबिया हैं वो इंतजार कर रहे थे अक्सा में। मेरे नबी हरम से अक्सा पहुंचे। जब अक्सा में पहुंचे देखा तमाम अंबिया मौजूद हैं। हुक्म हुआ महबूब आज नमाज इमामत फरमा दें, सारे नबी आपके मुक्तदी हो जाएं, सुभान अल्लाह। बेशक ताकि दुनिया वाले आपकी शान को पहचान ले कि हर नबी मुक्तदी है, मुस्तफा तुम इमाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक चीज तो ये कि मकाम मुस्तफा। दूसरी बात अब जरा यहाँ उन लोगों से ये पूछ लो कि ये सारे नबी जब अपनी अपनी कब्रों में जा चुके थे तो मस्जिद अक्सा काहे से गए? जब ये मिट्टी में मिल गए थे पहुंचे कैसे? फिर नमाज में नियत बांधी कैसे? फिर नमाज पढ़ी कैसे? क्या तुम्हें ये नहीं बस की बात पूछने की? अगर ये इतनी पूछ लो और जब वो कह दे नहीं वो कुदरत का मसला था, जिंदा हो गए इसलिए वो वहां हाजिर हो गए। अरे उनका कुदरत का मसला, ये तो महबूब का मसला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक महबूब की बात अलहदा होती, अलहदा होती जी। महबूब अलग नहीं होता। दुनिया में सब होते हैं, अम्मा होते हैं, अब्बा होते हैं, भैया होते हैं, यार होते हैं, दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, खानदान होता, कुनबा होता, कबीला होता, मगर कोई किसी को उतना नहीं मानता। किसी ने पूछा साहब ये लखनऊ की नदी गोमती में कूद कैसे गए? कहा महबूब के लिए। किसी ने कहा रस्सी बांध के क्यों लटक गए, क्या तकलीफ थी? कहीं महबूब के लिए। ये जहर की पुड़िया खा के जान कैसे खो दी? कहीं महबूब के लिए। जी जी जी। ये सारी तकलीफें उठा डाली महबूब के लिए। महबूब ने रुख मिला के बात नहीं किया तो बस सब कुछ कर लिया। सब हो गया महबूब के लिए, और जब सब हो गया महबूब के लिए तो ये तो खुदा के महबूब है, खुदा के महबूब है। ये दुनिया वालों के नहीं, खुदा के महबूब है। तो अब तुम खुद ही समझ लो, जब ये इतना चाह रहा था कि ये दुनिया के महबूब के लिए इसने जान दे दी, नदी में कूद गया, रस्सी बांध के लटक गया। मेरे प्यारे वो तो खुदा के महबूब है, और जो खुदा का महबूब होगा वो खुदा का कितना प्यारा होगा। इसीलिए रब ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने तुझे हर चीज में कसरत दे दी। जो चाह लुटा, जो चाह दे, जो चाह दे, जो चाह दे, जो चाह दे, जो चाह लुटा। ऐ महबूब तेरे हर काम में कसरत। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह फरमाता है महबूब जो भी तेरी बारगाह में मांगने आए। अब लोग ये देखते कि साहब डाला तो कुछ है नहीं, ये सब ये देखते कि डाला नहीं। हजरत अबू हुरैरा मांगने लगे, नबी ने फरमाया चादर बिछा लो। जब चादर बिछाई तो डाला कुछ चमका नहीं। ये जो कह रहे थे चमका नहीं, चमका नहीं, चमका नहीं, तो इमाम अहमद रजा बरेली से पुकार उठे, गधे चमकना देख रहा है, वो मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, वो अगर खाली हाथों से इशारा कर दें तो दोनों जहां की दौलतें अता फरमा दें। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको चाहिए रिश्ता जहां भी करो अच्छे रिश्ते करो। खूब मालूम है 4 दिन के बाद चले जाओगे, कुछ काम आने वाला नहीं। अच्छा आदमी सिर्फ दीवाना हो जाता है। अल्लाह का करम है, इनके यहाँ आप पहले देखिए, ना तो इनके बाप के पास किसी चीज की कमी रह गई थी और ना इनके उनके बेटों के पास किसी चीज की कमी है। अगर कोई मोटरसाइकिल इन्हें दे देगा तो इनके लिए क्या 4 चांद लग जाएंगे उसमें। मोटरसाइकिल तो उनका बाप चला रहा था, उनके सब बेटे चला रहे हैं। आज इनने खूबी नहीं कर दी मोटरसाइकिल देने के बाद। फ्रिज तो पहले से ही चल रहा था, सारी चीजें पहले ही से चल रही थी। क्या इन्होंने स्टील के बर्तन नहीं देखे थे? क्या इन्होंने और सामान नहीं देखा था? क्या गद्दा बिस्तरा पहले इनके पास नहीं था? क्या बेटे इनके पास पहले नहीं थी जो ये लालच में डूब जाते? मेरे प्यारे भाइयों, हाँ अगर कोई ऐसी दौलत लेते
کہ جو دولت واقعی ان کے پاس نہیں تھی وہ نایاب دولت لے لیتے. کوئی لڑکی اگر حافظہ مل جاتی اسے اگر لے لیتے, اور اگر وہ ان کے دامن میں آ جاتی تو ارشاد فرماتے ہیں ایک عالم جب اپنا قدم رکھتا ہے, ایک عالم جب اپنا قدم رکھتا ہے اور علم کی دولت حاصل کر لیتا ہے تو ارشاد فرمایا اس کا علم نماز سے افضل ہے, روزے سے افضل ہے, زکوٰۃ سے افضل ہے, حج سے افضل ہے, جہاد سے افضل ہے کہ اگر وہ کچھ نہ کرے قرآن کا علم حاصل کر لے وہ ان ساری چیزوں سے مالا مال. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. دولتیں ہیں میرے پیارے بھائیوں, بہویں لاؤ ایسی جو قرآن کی پڑھنے والی ہوں, اور ایسی بھی بہویں نہ ہو کہ قرآن پڑھنے والی تو لے کے آئے مگر میاں عجیب قرآن پڑھتے. انہوں نے کہی سب قرآن پڑھے مگر ان کی زندگی گزر گئی ہجے لگاتے ہوئے. سب میں الف لگا, سب میں کھڑا لگا, سب میں مد لگا. اللہ اپنا رحم فرمائیے, اسے خوبی سمجھتی. انہوں نے کہا ہماری بیٹی نے 6 قرآن شریف پڑھے, مولانا ذرا بخش دینا. 6 قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں, ارے 6 لائن محبت کے ساتھ اچھی کر کے پڑھ لے, 6 لائن تیری بخشش کا ذریعہ بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے الہی جو ذکر خیر کیا گیا پروردگار عالم اس میں جو لغزشات ہوئے انہیں اپنے فضل سے معاف فرما دے. اس ذکر خیر کو ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت, ذریعہ عمل, ذریعہ بخشش بنا دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ کر ایمان تازہ کر لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.